Hello students and welcome to this 7th video of Digital Techniques. I am Mrs. Pawar, and as we have discussed previously, these are the course outcomes. These are the unit outcomes, and today let us just summarize all the numerical systems we have finished till now. I have summarized all the data in a table, as you can see. The first column is decimal numbers. The second column is containing binary numbers. The third column is containing octal numbers. And the fourth is containing hexadecimal numbers. As we all know, decimal numbers are having base number 10. Binary numbers are having base number as 2. Octal numbers are having base 8. And hexadecimal numbers are having base 16. See the first row. The decimal number 0 is represented as 4-bit binary number as 0000, octal number 0 and hexadecimal number 0. Now see the second row. Number 1 of decimal system is represented as 4-bit 0001. Then it is represented as number 1 in octal and number 1 in hexadecimal. Similarly, third row, see, number 2 is represented as 0010. It is represented as 2 in octal and in hexadecimal. हा कसा आला 0010? If you convert decimal 2 into binary, then you will get this answer. कसं कन्वर्ट करतो आपण डेसिमल नंबरला बायनरीमध्ये? We divide the given number by 2, isn't it? So when you divide 2, the answer is 1 with remainder 0. So आपण हे रिव्हर्स लिहिल्यावरती आन्सर येणार आहे 10. 2 बिट असेल तर 10, 3 बिट असेल तर 010, 4 बिट असेल तर 0010. देन सी नंबर 3. नंबर 3ला बायनरीमध्ये कन्वर्ट केलं की आन्सर येणार आहे 1, रिमाइंडर राहणार 1. सो आन्सर इज 0011. 4 बिट नंबर असेल तर 0011 असं रिप्रेझेंट करतो. 3 बिट बायनरी असेल तर 011. नुसता 2 बिट असेल तर 11. राईट. सिंगल बिट नंबर आपण 3ने रिप्रेझेंट करू शकणार नाही, कारण सिंगल बिट फक्त 0 किंवा 1च रिप्रेझेंट करू शकतो. अगेन अप टू 7, 0 to 7, we can represent the numbers as 4-bit binary numbers here, आणि 0 to 7 octal numbers as it is आहेत. Then at number 8, here 1 bit is increased. तुम्ही नोटीस केलं तर 0 to 7 पर्यंत हा जो MSB आहे तो 0 आहे. इथे नंबर 8च्या वेळेस तो 1 होतोय. म्हणजेच 3 बिट बायनरी नंबर्स 0 to 7 पर्यंत रिप्रेझेंट करतात. 8च्या पुढच्या नंबरसाठी आपल्याला 4 बिट बायनरी नंबर्स यूज करावे लागतात. So 8 is represented as 1000 in 4-bit binary numbers. It is represented as 10 in octal numbers. आता हे कसं आलं? जर आपण 8 या डेसिमल नंबरला ऑक्टलमध्ये डिवाइड केलं तर आपल्याला 10 मिळणार. कसा काय? हाऊ डू वी कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर? वी डिवाइड बाय 8, बिकॉज ऑक्टलचा बेस नंबर आहे 8. सो 8ला 8नी डिवाइड केलं की आन्सर येणार आहे 1, रिमाइंडर राहणार 0. आपण रिव्हर्स लिहिल्यावरती आन्सर विल बी 10. Isn't it? Similarly, when you convert number 9 into octal, the answer will be 1 with remainder 1, and so on. Up to 15, you can observe here only the last digit changes. First digit is 1. 16ला काय होणार आहे? 16ला जेव्हा तुम्ही कन्वर्ट करता ऑक्टलमध्ये तेव्हा आन्सर येणार डिवाइड केल्यावरती 16ला 8नं काय आन्सर येणार आहे? 2 येणार. When 16 is divided by 8, answer will be 2. Remainder will be 0. So 16 in decimal is represented as 20 in octal. And so on. इथून पुढे सुद्धा आपण हे नंबर्स कंटिन्युअसली लिहत जाऊ शकतो. Now see the last column, hexadecimal numbers. 0 to 15 पर्यंत इथे आपल्याला सिंगल डिजिट सफिशियंट आहे, बिकॉज हेक्साडेसिमल नंबर्स आर हॅव्हिंग 0 to F available for us. If you notice here again, 0 to 9 numbers as it is असतात आणि
जेव्हा डेसिमल 10ला रिप्रेझेंट करायचं आहे आपण त्याच्यासाठी लिहितो अल्फाबेट ए. फॉर 11 वी राईट अल्फाबेट बी. फॉर 12 सी. 13 डी. अप टू 15साठी एफ. आता आपल्याला 16 रिप्रेझेंट करायचं असेल तर आपण कसं करणार? डिवाइड 16 बाय 16. देन वी कॅन कन्वर्ट गिवन डेसिमल नंबर इंटू हेक्साडेसिमल. 16ला 16नी डिवाइड केल्यावरती आन्सर येणार आहे 1. रिमाइंडर विल बी 0. So 16 is represented as 10 in hexadecimal system. Similarly 17 will be represented as 11. 18 will be represented as 12. टेबलमध्ये मी फक्त 0 to 18चं एक्झाम्पल घेतलं आहे. हे आपण कंटिन्युअसली लिहित जाऊ शकतो सेम मॅनरमध्ये. ओके. इथून पुढे आपल्याला मॅक्सिमम नंबर्स कुठले रिफर करावे लागणार आहेत तर ते बायनरी नंबर्स रिफर करावे लागणार आहेत. बिकॉज इन कम्प्युटर्स देअर इज डिजिटल लॉजिक. दॅट मीन्स व्हॅल्यूज कॅन बी टेकन ओनली ॲज झिरोज ऑर वन्स. आपल्याला ऐकून माहिती आहे की कम्प्युटर्स प्रोसेसिंग करताना 0 आणि 1च्या लँग्वेजमध्ये इंटरॅक्ट करतो. सो कसं काय? हे झिरोज आणि वन्स आहेत ते लॉजिक 0 आणि लॉजिक 1मध्ये त्याला इंटरप्रिट करता येतं. आयदर देअर इज सिग्नल ऑर देअर इज नो सिग्नल. Right? So henceforth we will be more and more dealing with the binary numbers. 0 to 15 पर्यंतचे बायनरी नंबर्स तुम्ही बाय हार्ट पाठ केले तरी चालतील किंवा तुम्ही जसं जसं पुढे आता सॉल्व करत जाल आपल्याला हे नंबर्स इमिजिएटली बघितल्यावरती लक्षात येतं की हा कुठला नंबर आहे. ओके. इन दिस टेबल आय विल ऑल्सो टेल यू जस्ट वन ट्रिक हाऊ टू रिमेंबर इट और हाऊ टू राईट इट. सी हियर द लास्ट बिट और LSB is continuously changing 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट लेफ्ट बिट आहे दिस वन, द बिट विच इज नेक्स्ट टू LSB ऑन द लेफ्ट हँड साइड. इट चेंजेस आफ्टर 2 places or after 2 numbers it changes 0 0 then 1 1 then 0 0 then 1 1 then 0 0 then 1 1. Similarly again one bit next to this bit at the left hand side. हा जो थर्ड बिट आहे हा 4 वेळा चेंज झाल्यानंतर बदलतो. 0 0 0 0 then 1 1 1 1 then 0 0 0 0 then 1 1 1 1 and the last bit MSB, the leftmost bit, changes after 8 numbers 0 0 0 0 0 0 0 0 up to 0 to 7 it remains as 0. त्याच्यानंतर 8 पासून तो 15 पर्यंत 1 राहतो. त्याच्यानंतर परत एक बिट इन्क्रीज होतं. सी हिअर इथे 4 बिट नंबर्स आहेत. जेव्हा तुम्हाला 16 रिप्रेझेंट करायचं आहे आता तुम्ही 4 बिटमध्ये नाही रिप्रेझेंट करू शकणार. यू नीड टू इन्क्रीज 1 बिट. सो तो आता 5 बिट नंबर झाला. सो 0 to 15 पर्यंत तरी नंबर्स लक्षात ठेवायला किंवा टेबल लिहिण्यासाठी ही ट्रिक आपल्याला इझिली लक्षात ठेवता येऊ शकते. राईट? ओके. So let us just go to the next point. Binary arithmetic. As I have told you before, binary arithmetic is essential part of all the digital computers and many other digital systems. Example is electricity switch. Electricity is either on or off. Electricity आहे किंवा नाही आहे. त्याच्यामधली कुठली व्हॅल्यू ती घेऊ शकत नाही. इलेक्ट्रिसिटी थोडी आहे असं आपण म्हणतो का? नो. देर मे बी लेस व्होल्टेज बट स्टील इट विल बी प्रेझेंट और इट विल बी ॲबसेंट. सो दोनच व्हॅल्यूज पॉसिबल आहेत. 1साठी ऑन, 0साठी ऑफ. आपण इथे स्विचचं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. राईट? वेन देर इज इलेक्ट्रिसिटी 1 विल बी प्रेस्ड. वेन देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी or you want to switch off the switch, then you will press on 0. Okay, so only 2 values are possible. Now the arithmetic in binary is much like the arithmetic in other numerical systems. Addition, subtraction, multiplication and division, these are the 4 operations we are going to study and we are going to practice more and more. जसं आपण डेसिमल सिस्टीममध्ये ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन रूल्स बघितले तेच रूल्स आपण इथे सुद्धा फॉलो करतो. So we will see one by one. Let us start with the addition. Binary addition चे रूल्स काय आहेत? बायनरी ॲडिशनचे रूल्स आपण 2 नंबर्स घेऊन इथे रिप्रेझेंट करू शकतो. I have 2 numbers A and B which are 1 bit numbers.
ए हा 1 बिट नंबर आहे, बी हा 1 बिट नंबर आहे. आपल्याकडे 4च पॉसिबिलिटीज असू शकतात. एक तर दोन्ही नंबर 0 असतील, ए 0 असेल, बी 1 असेल, किंवा ए 1 असेल, बी 0 असेल, किंवा दोन्हीही 1 असतील. ह्याच्यापेक्षा अजून कुठलीही पॉसिबिलिटी एक्झिस्ट करू शकत नाही. इजंट इट? जर आपल्याकडे दोन 1 बिट नंबर्सची ॲडिशन करायची, आयदर बोथ नंबर्स कॅन बी 0 or 1 or one of them can be 1. So we will go case to case. When a is 0, b is 0, ॲड झाले, सम काय असणार आहे? 0 with carry 0. Right. When a is 0, b is 1, sum will be 1, carry will be 0. When a is 1, b is 0, sum will be 1, carry will be again 0. Now, when a is 1 and b is also 1, sum will be 0 with carry 1. It is very important case, remember it always. 1 plus 1, आन्सर 0 येतं पण कॅरी 1 असते. जसं डेसिमलमध्ये 1 + 1 2 होतं, तो रूल इथे लागू नाही होणार, कारण बायनरी नंबर्समध्ये 2 हा नंबर एक्झिस्ट करत नाही. बायनरीमध्ये फक्त 0 आणि 1 हे दोनच नंबर एक्झिस्ट करतात. राईट? डेसिमल 2 आपण रिप्रेझेंट काय करतो बायनरीमध्ये? 1 0. सो 1 + 1 विल बी 1 0. कॅरी नेहमी आपण नंबरच्या पुढे लिहितो. सो वेन रायटिंग यू विल राईट ॲज 1 + 1 will be equal to 1 0. So the answer is 0 with carry is 1. Okay, I have written one example here. See, 101 plus 011. आपण एक एक बिट बघत जाऊया. 1 + 1 0 with carry 1. येलो नंबर आहे तो कॅरी आहे. जसं आपण त्याला मराठी मीडियममध्ये आपण जर का मॅथ्स शिकलं असेल तर हातचा असं म्हणतो, हातचा घेतल्यावरती. सो 1 + 1 0 आला आणि कॅरी 1 आली. नाव दिस 1 विल बी ॲडेड इन दिस 1 बिकॉज दिस इज 0 ओनली. 1 + 1 आन्सर विल बी 0, कॅरी 1. अगेन 1 + 1 आन्सर इज 0, कॅरी इज 1. सो आन्सर काय आलं आहे? 1 0 0 0. हे आपण क्रॉस चेक कसं करू शकतो? बघा, 1 0 1 म्हणजे हा नंबर आहे 5. ओके, 1 0 1 इन बायनरी इज इक्वल टू नंबर 5 इन डेसिमल. आय विल जस्ट राईट हिअर. डेसिमल नंबर्स मी साईडला लिहिते जस्ट फॉर क्रॉस चेकिंग द आन्सर. नाव दिस 5 इज ॲडेड टू 0 1 1. 0 1 1 इन बायनरी इज 3 in decimal, isn't it? You can cross check from the previous table which we have just completed in the previous slide. Now this answer 1 0 0 0 1 0 0 0 in binary is number 8 in decimal, right? So we have again cross checked the answer, it is correct. Similarly, see 1 + 1 1 0 in binary, so it is nothing but decimal 2. हा जो नंबर आहे 1 0, it is decimal 2. So easily you can cross check the answers as we know the decimal equivalents of the given binary numbers. I hope it is clear to you. Now we will go to the next operation, that is binary subtraction. Now it is also very important operation because सबट्रॅक्शन आपल्याला डिव्हिजनमध्ये सुद्धा रिफर करावी लागते. जसं मल्टिप्लिकेशनमध्ये आपण ॲडिशन घेऊन मल्टिपल ॲडिशन्स करून मल्टिप्लिकेशन करतो, सिमिलरली इन डिव्हिजन वी गो ऑन मल्टिपल सबट्रॅक्शन्स. वी आर डुईंग मल्टिपल सबट्रॅक्शन्स इन डिव्हिजन. सो लिसन व्हेरी केअरफुली. इथे सुद्धा काही रूल्स आहेत बायनरी सबट्रॅक्शनचे. 0 - 0 0, बॉरो इज 0. 0 - 1 बघा, 0 लेस आहे, 1 हा मोठा आहे 0पेक्षा. 0मधून 1 आपण सबट्रॅक्ट करू शकतो का डायरेक्टली? नाही. आपल्याला काय करावं लागेल? आपल्याला एक बॉरो घ्यावा लागेल. जसं आपण परत मराठीत साईडचा नंबर कट करून 1नं लेस करतो आणि या बाजूला एक हातचा घेतो, तसंच इथे आपल्याला एक बॉरो घ्यावा लागतो. बॉरो घेतल्यानंतर 0चं कन्वर्जन होतं 1 0मध्ये.
then that 1 0 is the A and B will be 1. So 1 0 मधून 1 गेल्यावरती आन्सर राहणार 1. I will just show you one more time. See, if I have 1 0 as first number and I want to subtract 0 1 from this, how can I subtract first bit? From 0 can I subtract 1 directly? No, because 1 is greater than 0. So what should I do? I should take 1 from this left hand side to this side. So this 1 will be reduced to 0 and this 0 will be converted to 1 0. So I will write here, this 0 will be cut and I will write 1 0 here. This will be cut and there will be only 0 present. Now 1 0 minus 1. आता हे थोडंसं ट्रिकी वाटेल. 1 0 minus 1 काय येणार? आन्सर विल बी 1. कसं आलं 1? 1 plus 1 काय आहे? 1 plus 1 is 2 in decimal, but in binary 1 plus 1 is 0 with carry 1. So 1 plus 1 is nothing but 1 0. सो 1 plus 1 जर का 1 0 असेल तर 1 0 मधून 1 गेला, 1 0 मधून 1 मायनस केला तर काय राहणार आहे? ऑब्वियसली 1 राहणार आहे. अँड अगेन 0 minus 0 we will write 0 here. Okay, so if you remember that 1 plus 1 is 1 0, you will easily remember that 1 0 minus 1 will be 1 with borrow 1. म्हणून ही कंडिशन आहे इम्पॉर्टंट आहे. 0 minus 1 will be 1 with borrow 1. Now next, 1 minus 0, answer will be 1 with borrow 0, and 1 minus 1, answer will be 0, borrow will be 0. Okay, now see here example, 1 0 1 minus 0 1 1. 1 0 1 minus 0 1 1. 1 1 bit ni आपण करत जाऊया. 1 minus 1 0, borrow is 0. Now 0 minus 1 cannot be subtracted, so we take one borrow. When we take borrow from left hand side bit, this 1 will be reduced to 0, this 0 will be converted to 1 0. Now 1 0 minus 1 will be equal to 1 with borrow 1, and again 0 minus 0 will be equal to 0, isn't it? Now we can again cross check this answer. 101 म्हणजे 5 minus 011 म्हणजे decimal 3. What should we get? 5 minus 3 should be equal to 2. Have we got this answer in binary? Yes, we have got that answer. So in this way we have to do the subtractions. Make more and more practice for subtraction. Now this is the today's exercise. You need to perform following additions. 3 additions you need to complete and perform following subtractions. 3 subtractions I have given you. Now in these subtractions, the number which is to be subtracted from the other number is smaller than the first number. So इथे कुठेही तुम्हाला निगेटिव्ह आन्सर येणार नाही. ओके, इथे तुम्हाला सगळ्यांना पॉझिटिव्ह आन्सर्स येणार आहेत. निगेटिव्ह नंबरची सबट्रॅक्शन कशी करायची हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये स्टडी करणार आहे. बट बिफोर दॅट यू नीड टू मेक दीज 2 ऑपरेशन्स व्हेरी क्लिअर टू यू by practicing more and more. Thank you for watching.